ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। ते हुण ਅਸੀਂ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। मतलब भगवद गीता ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ कि सदा खुश किद्दां रहिए। ये टॉपिक है आज का कि सदा खुश किद्दां रहिए। टॉपिक ਅਸੀਂ क्यों ਦਿੱਤਾ है? क्योंकि आजकल दी दुनिया विच लोग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, परेशान है और पागल होंदे पए है। उन्होंने कुछ पता नहीं लग रहा कि की करना चाहिए, की नहीं करना चाहिए। लाइफ दा एम भूल चुके हैं और लाइफ दा एम कुछ होंदा भी है ऐ ते क्वेश्चन ही एग्जिस्ट नहीं करता लोगों की लाइफ विच। लेकिन जब असी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाने हैं खासकर, तो उस टाइम काफी लोग सानू मिलते हैं, है ना। और मैं एक्चुअली एक बार मुक्तसर भी गया सी, उत्थे असी काफी बुक डिस्ट्रीब्यूशन की थी। फिरोजपुर ते जांदे सी असी बुक डिस्ट्रीब्यूशन काफी करते सी पहले। मुक्तसर भी गया सी, उस साइड भी काफी बुक डिस्ट्रीब्यूशन थे। लेकिन लोगों ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ कि जीवन ਦਾ लक्ष्य ਹੈਗਾ कि ਐਸ जन्म मृत्यु जरा व्याधि ਦੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਭੇਦ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਧਾਮ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਲਾਈਫ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੁੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਡਾਈਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਵੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ इनडाइजेस्टेबल सी काफी लोगों ने। आवाज क्लियर है ना? मतलब आवाज जी ठीक है, नो ठीक है। और लैंग्वेज ठीक है, समझ आ रही है? क्वाइट इंटरेस्टिंग प्रभु जी। चलो ठीक है, फिर ठीक है। प्रभु जी 60+ पार्टिसिपेंट्स। कितने हैं? सॉरी 64 65। चलो बस ठीक है, ठीक है, ये तो दैट्स फाइन। तो यही है एक्चुअली कि अगर ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਬੁੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੀ ਡਿਵੋਟੀਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬੁੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਸਦਾ ਖੁਸ਼ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਛੋੜ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ। जीवन का लक्ष्य समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जीवन का लक्ष्य केवल खाना पीना सोना आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशु भी न रहा। खाना पीना सोना ते सैक्स करना कोई लाइफ का एम नहीं है जो पंजाबियों के दिमाग में घुसिया है। मोस्टली सब पंजाबी मतलब पंजाब मतलब जहाँ पे वाइन और मीट दो चीजें दबा के चलती है, पंजाब वो एरिया। मतलब पंजाबियों मतलब दिल्ली में, मतलब हम तो चलो मैं तो दिल्ली नोएडा में रहा हूँ, पंजाब में तो मुश्किल से 2 साल ही रहा था जब हम शिफ्ट हुए थे कुछ टाइम के लिए, जब घर में होते थे। लेकिन दिल्ली विच जदों असीं रहिंदे सी ते दिल्ली नोएडा विच मोस्टली रहे असीं, ते उत्थे भी काफी लोग पंजाबी भरे हुए हैं। दिल्ली और नोएडा विच मोस्टली सब पंजाब तो ही शिफ्ट हुए हैं। जदों 84 दे दंगे होए सी तो मोस्टली सब लोग शिफ्ट हो गए दिल्ली। असी भी आई थिंक दिल्ली ही शिफ्ट हुए 84 और सारे पंजाबी जो हगे है, पंजाबी जो लोग है वो सब खान विच पीन विच और बस ऐसे च घुसे हुए है। मतलब इहो उन्हां दा लक्ष्य है। मतलब अपना मीट खाते हैं, ए खाते हैं मुर्गा, और मतलब ऐसे च दिमाग जाता है खास, है ना। लेकिन जो मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है वो समझने में किसी का दिमाग नहीं लगता। सारे इहो सोचते हैं कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य समझते हैं, लेकिन की है मनुष्य जीवन का लक्ष्य? डॉक्टर बनना, लॉयर बनना, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना,
इंजीनियर बनना, बस इहो मनुष्य जीवन का लक्ष्य रह गया। मतलब मनुष्य जीवन का लक्ष्य बस 25 साल तक का नहीं है, उसके बाद फिर शादी हो गई, की कहते विवाह ब्याह, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜੋ ਲਾਈਫ ਦਾ ਜੋ ਲਕਸ਼ਯ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜੋ ਲਕਸ਼ਯ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਆਪਣਾ ਚਲੋ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਬੱਚੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕਰਨਾ ਲਕਸ਼ਯ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਫालतू ਦੇ ਲਕਸ਼ਯ ਅਸੀਂ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲੀ ਜੋ ਲਕਸ਼ਯ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਤਿੱਕਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਸਲੀ ਲਕਸ਼ਯ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤਿੱਕਨ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਰਹੀਏ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਛੋੜ ਦੋ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਕਿ ਕੇਵਲ 4G 5G ਇੰਟਰਨੈਟ ਔਰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲਾਸ ਵੇਗਾਸ, ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ, ਸਿਡਨੀ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਵਲ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਘੁੰਮਣ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਪਲ ਸੀ, ਉਹ ਕਪਲ ਗੋਆ ਦਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕਪਲ ਮਤਲਬ ਜੋੜਾ, ਉਹ ਗੋਆ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਗੋਆ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦਾ ਟੂਰ ਲਗਾਉਣ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਰਹਿ ਕੇ ਫੈਮਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਵਰਲਡ ਦਾ ਪੂਰਾ ਟੂਰ ਲਗਾਉਣ ਗਏ ਔਰ ਜਦੋਂ ਟੂਰ ਲਗਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰਾ मतलब पूरे वर्ल्ड ਦੇ ਲਗਭਗ 2-4 ਵਾਰ ਟੂਰ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਰੀ ਘੁੰਮ ਲੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ मतलब ਕਿੰਨਾ ਘੁੰਮੀਏ, ਹੁਣ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ मतलब ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੌਤਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੋਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਥੋੜਾ, ਐਸ ਜੋ ਸੰਸਾਰਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਰਸਗੁੱਲਾ ਖਾਇਆ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਖਾਇਆ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਤੀਜਾ ਖਾਇਆ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਦੋਂ ਤਿੱਕਨ ਟੇਸਟ ਆਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕਦੋਂ ਤਿੱਕਨ ਟੇਸਟ ਆ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਟੇਸਟ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ 10 ਰਸਗੁੱਲੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਦਮੀ ਰਸਗੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਪੰਚੀ ਰਸਗੁੱਲੇ ਵੀ ਹੋਣ। जी सिमिलरली अगर ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਗੋਆ ਦਾ ਜੋ ਕਪਲ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਫਿਰ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਕਪਲ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਲਗਾ ਲਈ, ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਦੋਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੁਸਾਈਡ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਛੋੜ ਕੇ ਗਏ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ फंदा लगाने तो पहले, और लैटर विचों लिख के गए कि ਅਸੀਂ पूरा संसार घूम लिया, गोवा तो चलो पहले ही देख लिया थी और पूरा संसार घूम लिया, हुण ਅਸੀਂ की देखिए, हुण तो कोई बच्चा ही नहीं देखने ਲਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਹੁਣ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜੀਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਕਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜੀਣ ਦਾ ਕੁਝ ਲਕਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਜੀ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟੰਗੋ ਫਿਰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟੰਗ ਲਿਆ और दोनों मर गए, सुसाइड कर लिया। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੀਣ ਦਾ ਲਕਸ਼ਯ ਵੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜੀਣ ਦਾ ਲਕਸ਼ਯ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, केवल मटेरियल लक्ष्य नहीं हो सकता। मटेरियल डिग्रियां प्राप्त करना और फिर मटेरियलिस्टिक लाइफ जी कर अपने बच्चों का पालन पोषण करके उन्होंने लाइफ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ, केवल ਉਹ ਲਕਸ਼ਯ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਲਕਸ਼ਯ ਤੇ हर कोई करता पे, सारी दुनिया इहो लक्ष्य करती पई अपना पूरा, लेकिन ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਪੋਸ ਕੇ ਬੰਦਾ ਵੱਡਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀਓ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਉਂ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ
क्योंकि माँ प्यो जो होंदे आ अजकल दे वो ना ते खुद कुछ नॉलेज लैंदे आ शास्त्रां दी, वेद शास्त्रां दी, ते ना बच्चों ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ खुद ही नहीं लैंदे नॉलेज ਤੇ ਵੇ अपने बच्चों ਨੂੰ भी की संस्कार देंगे अच्छे। और क्योंकि बच्चों ਨੂੰ अच्छे संस्कार नहीं देते ਹੁੰਦੇ ਐਸੀ ਉਹੀਓ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਦੇ ਆ। ਇਹੀਓ ਕਰਨਗੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਜੀਣ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ, ਨਾ ਧਰਮ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਚਲੋ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਟਲੀਸਟ ਧਰਮ ਤੇ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਧਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। मतलब जो भगती विच आ गया, भगती विच ते भगती की है? भगती एक्चुअली एक एरोप्लेन की तरह है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ रूल्स रेगुलेशन फॉलो मतलब उंज नहीं करने पैंदे जिस तरह नाल धर्म विच करने पैंदे है। जिस तरह युधिष्ठिर महाराज सी, युधिष्ठिर महाराज ਨੂੰ भगवान कृष्ण ने कहा सी कि तू झूठ बोल दे कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन युधिष्ठिर महाराज क्योंकि धर्म फॉलो करने नाल इन्ने ज्यादा अटैच सी कि वो बोल ही नहीं पाए कि अश्वत्थामा मारा गया, वो क्योंकि धर्म नाल अटैच सी। लेकिन पॉइंट मैं समझा रहा कि युधिष्ठिर महाराज कोई संसारिक भोगी भी नहीं सी, है ना, मतलब एक मेटेरियलिस्टिक बंदे नहीं सी। चलो मतलब धर्म फॉलो कर रहे सी। युगां विच त्रेता द्वापर और है ना, त्रेता और द्वापर विच अगर कोई भगती नहीं करता, सतयुग त्रेता द्वापर विच, सतयुग विच ते चलो सारी भगत सी, लेकिन अगर त्रेता द्वापर विच भगती नहीं करते धर्म ते फिर भी फॉलो करते सी। ते कलयुग विच ते हुण धर्म भी उड़ गया ते भगती ते पहले नहीं करते वे। इसलिए ते कहंदे एमरजेंसी दा टाइम है, सीधा हरे कृष्ण महामंत्र दा जप करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, दृढ़ता नाल, और फिर सदा खुश रहो, चैंट एंड बी हैप्पी। जो श्री प्रभुपाद ने सानू एक मंत्र देता है और क्या है कि अगर वो डेली जप करोगे अच्छी तरह ते हैप्पी रहोगे। हुण मैं कुछ होर एग्जांपल्स देन लगा जिहदे द्वारा चीज़ां होर समझनियां आसान हो जान, क्योंकि जिन्ना एग्जांपल्स दे द्वारा चीज़ां समझनियां आसान होंदियां, उंज फिर फिलॉसफी दे द्वारा समझनी कदी-कदी मुश्किल हो जाती है। और कदी-कदी आदमी कहता है कि यार तुसीं बोलदे की पए हो, कुछ समझ नहीं आंदा पिया। बिल्कुल लोग कई पागल हो जाते हैं ज्यादा फिलॉसफी तो, क्योंकि ਅਸੀਂ एक बार ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ 8-9 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੀਚਿੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕੀ ਪਏ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿਓ। ਹੈ ਇੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤਿਕ, ਇੰਨੀ ਫਿਲਾਸਫੀਕਲ ਕਥਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ ਲੀਲਾ ਦੱਸੋ, ਕੁਝ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਰਾਧਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हरि कथा मतलब केवल राधा ते कृष्ण दी कथा सुनाई जाएगी, लेकिन हरि कथा दा मतलब यह भी होता है कि जो भगवत गीता दे जो सिद्धांत है उन्हां दी चर्चा भी हरि कथा ही कहलांदी है। यह एक पॉइंट है। ते हुण मैं एग्जांपल देना वा कि सदा खुश किद्दां रहिए, जो टॉपिक है अज दा। हुण वो किस तरह रहना वा, ਉਹਦੇ 3 पॉइंट्स, अगर किसी ने लिखने तो लिख सकता है। 3 पॉइंट्स है कि सदा खुश किद्दां रहिए। पहला पॉइंट मैं पहले एग्जांपल दवांगा। पहला पॉइंट है जिस तरह फॉर एग्जांपल कोई बंदा बड़ा दुखी होंदा है, मान लो ओदी दुकान, ओदी करियाने दी दुकान विच अग लग गई फॉर एग्जांपल, और ओदी दुकान च अग लग गई और बहुत दुखी है। ओदी वाइफ ही मर गई कोरोना नाल, क्योंकि आजकल कोरोना फैलिया ही होया है। ओदी वाइफ मर गई, ओदी दुकान विच अग लग गई, ओदा बच्चे नूं भी कोरोना होया है, वो भी हॉस्पिटल च एडमिट है, बहुत दुखी है। और चलो वाइफ मर गई और फिर ओदे बाद ओनू पता लग गया कि ओदा जो मतलब ओदे 2-3 बच्चे हॉस्पिटल च एडमिट सी, वाइफ मर गई, लेकिन 2-3 बच्चे वापस आ गए, ठीक हो गए, लेकिन वाइफ मर गई और फैक्ट्री विच दुकान विच अग लग गई। तो जो बंदा है वो काफी दुखी होएगा, लेकिन ओनू जदों पता लगेगा कि मेरे चलो 3 बच्चे तो वापस आ गए और प्लस उत्तों खबर आई कि 3 बच्चे बच गए,
और प्लस 10 अरब दी लॉटरी लग गई है। मतलब इंज समझ लो ओदी वोटी भी वापस आ गई मतलब वो भी नहीं मरी, वो भी वापस आ गई, मरी नहीं, वो वापस आ गई, लेकिन दुखी काफी सी। चलो कोरोना हो गया, काफी दुविधा तो ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, काफी परेशानियां आई लाइफ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ, ਚਲੋ ਮਹੀਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ कोरोना ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਵੀ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, 2-3 ਬੱਚੇ ਜੋ ਐਡਮਿਟ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਬੜੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਟਰਬਲ ਔਰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਲॉटरी ਲੱਗ ਗਈ ਉਹਦੀ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਂ 10 ਅਰਬ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਉਹਦੀ ਇੱਕਦਮ सॉल्व हो जाएंगे, वो काफी खुश हो जाएगा। चलो भाई, तो उन जी अगर जिस तरह अगर ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ मतलब सुख ਵਿੱਚ खुश ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ना, सुख ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ खुश ਰਹਿ ਸਕਦਾ, लेकिन जब दुख आंदे है उस परिस्थिति ਵਿੱਚ भी अगर कोई खुश रहे, सदा खुश रहे, सदा खुश किद्दां रहिए टॉपिक जो सी, दुखां दे ਵਿੱਚ भी अगर वो खुश ही रहे ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ मतलब ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਅਸਲੀ ਭਗਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਧਾ ਵੀ ਸੁਖੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤਿੱਕਨ ਗਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘਾਸ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਘਾਹ ਮਿਲਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ दुखी हो जाएगा, गधा दुखी हो जाएगा। और अगर इंज ही ਅਸੀਂ ਵੀ अगर ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਸੱਚੇ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਰੀਅਲ ਡਿਵੋਟੀ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਰੀਅਲ ਡਿਵੋਟੀ ਹੋਗਾ ਹੈ ਜੋ ਸदैव खुश ਰਹਿੰਦਾ। ਸਦਾ ਖੁਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹੀਏ? ਤੇ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ ਏਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਆਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਸਮਝਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਭਗਵਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸदैव खुश ਰਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਖੁਦ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਮੇ ਵੰਸ਼ੋ ਜੀਵ ਲੋਕੇ ਜੀਵ ਭੂਤः ਸਨਾਤਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਸ਼, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੀਏ। ਔਰ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਦੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਵੈਸ਼ਨਵ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਗੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਗੇ। ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿ ਚੈਂਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਚੈਂਟਿੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਦਮੀ ਦਾ ਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਜੋ ਚੰਗੀ ਚੈਂਟਿੰਗ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਘਟੀਆ ਚੈਂਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਖੀ ਰਹੇਗਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸੁਖੀ ਦਿਖਾਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਚੰਗੀ ਜੋ ਚੈਂਟਿੰਗ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ, ਔਰ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਗੇ। ਔਰ ਜੋ ਗੰਦੀ ਚੈਂਟਿੰਗ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਦੁਖੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੈਂਟਿੰਗ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸੁਣਦੇ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ। ਈਸ਼ਵਰ ਵਾਹ ਕੀ 18ਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਦਾ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਦਾ ਆਈ ਥਿੰਕ 55ਵਾਂ ਸ਼ਲੋਕ, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। कहने का अर्थ है कि भगवान साडे ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੈਂਟਿੰਗ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸੁਣਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਕੇਵਲ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਕਣ ਕਣ 'ਚ ਵਿਦਿਆਮਾਨ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਸੁਣਦੇ ਹੈ। एक्चुअली ਅਸੀਂ ਹਰ क्षण ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਭਗਵਾਨ ਦੇਖਦੇ ਆ ਔਰ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਸਭ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਭਗਵਾਨ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ
भगवान दी जो अखां है वो सुपरमैन दी अखां है। जिस तरह चील दूरों देख पाती है, उंज ही भगवान अपने धाम तो बैठे बैठे देखते हैं कि प्रत्येक जीव की करता है, खासकर अपने प्योर डिवोटीज ਨੂੰ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੇ ਚਲੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਦ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੇ ਚਲੋ 10 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸੂਰਜ ਚੰद्रमा सब साक्षी ਹੈਗੇ, सब देखते रहते हैं। और भगवान खुद भी परमात्मा ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ताकि सारी इन्फॉर्मेशन नोट की जाए। और फिर उहियो परमात्मा सानू फिर वेग भी देंदे है साडे पूर्व जन्मां दे कर्मां दे अनुसार। लेकिन अगर असी सदैव ध्यान रखिए कि भगवान सानू देख रहे हैं और अच्छी चैंटिंग करिए तो फिर असी सदा खुश रवांगे। अच्छी चैंटिंग दा हुण क्वेश्चन है उठदा है कि अच्छी चैंटिंग दा की अर्थ है? ते अच्छी चैंटिंग दा मतलब है कि असी जदों भगवान दा नाम लईए ते असी ए जरूर ध्यान रखिए कि भगवान दा नाम भगवान खुद ही है, कोई अलग नहीं है। प्रतिमा नाही तुम्ही चैतन्य महाप्रभु कि जदों भगवान दे दर्शन करते हैं डिटीज ते कहंदे कि तुसी प्रतिमा नहीं है, तुसी कोई मूर्ति नहीं है, तुसी ते साक्षात ब्रजेंद्र नंदन भगवान कृष्ण कौन जी कोई ना, साक्षात भगवान खुद ही है। जिस तरह कहते नहीं रसो अहम अपसु कौन्तेय प्रभा अस्मि शशि सूर्ययोः प्रणव सर्व वेदेषु, है ना, गीता जी ਇਹਦੇ 7वें अध्याय 'ਚ आ रहा है श्लोक, मैं कितना ही सी हले ਤੇ ਉਹ श्लोक ਵਿੱਚ ਵੀ भगवान कह रहे हैं कि पानी का जो स्वाद है वो मैं हागा। ਜਦੋਂ पानी का स्वाद भगवान है और भगवान का नाम भी ਜਦੋਂ भगवान है तो फिर अंतर की रह गया? फिर तो पानी हो पी जाओ, फिर भगवान का नाम लेने की जरूरत है? फिर क्वेश्चन ਇੱਥੇ ਆ ਉੱਠਦਾ है ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਟੇਸਟ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਟੇਸਟ ਲਈ ਆਓ, ਫਿਰ ਚੈਂਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਕਿ ਜੋ पानी का जो टेस्ट है वो भगवान जो कहते हैं गीता विच रसो अहम अपसु कौन्तेय कि वो टेस्ट मैं वां, उदा अर्थ है कि जो भी संसार विच टेस्ट असी अनुभव करने वो भगवान ने खुद पाया है। वो भगवान ने अपनी पाया हुआ, मतलब भगवान ने अपनी शक्ति नाल उहदे विच टेस्ट पाया हुआ पानी विच। और शक्ति शक्ति मत्योर अभेद, जो चैतन्य महाप्रभु ने जो सिद्धांत हमें दिया है, जो चैतन्य महाप्रभु ने जो सानू सिद्धांत देता हुआ है अचिंत भेदा भेद तत्व, वो शक्ति शक्ति मत्योर अभेद जो सिद्धांत है उन्होंने ही कहते हैं। ते जो पानी का जो टेस्ट है वो और भगवान में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि जो पानी का जो टेस्ट है वो टेस्ट भगवान ने अपनी शक्ति नाल पाया है और शक्ति और शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है। लेकिन जो भगवान का जो नाम गावा है, जो चैंटिंग असी करते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे, ऐ ते साक्षात ब्रजेंद्र नंदन ही है। ऐ उंज भगवान नहीं है जिसका पानी का टेस्ट भगवान है। पानी का टेस्ट जो भगवान कहते कि मैं पानी का टेस्ट मैं वहां, तो भगवान की शक्ति है और शक्ति और शक्तिमान में कोई अंतर नहीं होता, है ना। जिस तरह असी भी हाँ, असी कौन, असी जीव तत्व या तटस्थ शक्ति जिन्हों कहने हैं असी और भगवान। श्री प्रभुपाद कहते हैं ना अपनी पुस्तकों में कि असी और भगवान क्वालिटेटिवली इको ही है, गुणात्मक दृष्टि नाल असी इको ही हाँ, लेकिन मात्रात्मक दृष्टि नाल असी एक नहीं है। भगवान विभू है तो असी अनु हाँ। भगवान नूं विभू क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान सारियां दे हृदय विच रहिंदा है और असी केवल अपनी बॉडी विच ही रहने हैं, केवल अपने शरीर च ही रहने हैं और अपने शरीर दे विच ही घुसे रहने हैं और अपने आप नूं ही सजान तजान च लगे रहने हैं। और फिर इंज ही बस साडा फिर जो जीवन दा जो अवधि है वो खत्म हो जाती है और टाइम वेस्ट होंदा रहंदा है। अगर असी ए सारे ते ए पॉइंट है डिस्कनेक्ट हो गया ते इसलिए सानू हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि
ਜੋ ਚੈਂਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਭਗਵਾਨ ਖੁਦ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ એનર્ਜੀ ਔਰ એનર્ਜੈਟਿਕ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਭਗਵਾਨ ਖੁਦ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਡੀਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ, ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਡੀਟੀਜ਼ ਮੂਰਤੀ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਫੈਂਸ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ। ਉਂਝ ਹੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ शिवस्य श्री विष्णुर इह गुण नाम आदि सकलम धिया भिन्नम पश्येत स खलौ हरि नाम अहित करा। जो नाम अपराध है उसका दूसरा दूजा जो नाम अपराध है, जो 10 ऑफेंसेस अगेंस्ट होली नेम जो ਅਸੀਂ ਇਸਕॉन ਵਿੱਚ ਡੇਲੀ ਜੋ ਰਿਸਾਈਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੂਜਾ ਜੋ ਨਾਮ ਅਪਰਾਧ ਉਹ ਹੈ ਕਿ शिवस्य श्री विष्णुर इह गुण नाम आदि सकलम। शिव से शिव कहते हैं मंगलमय, जो भगवान कृष्ण का जो मंगलमय नाम है, भगवान कृष्ण विच और भगवान कृष्ण के मंगलमय नाम दे विच जो अंतर समझदा है वो अपराध है, नाम अपराध। ऐसे सानू ऐ समझ के हमेशा चैंटिंग करना चाहिए और फोकस करना चाहिए कि भगवान का नाम एक है। और चैंटिंग विच मन लगाने लई की करना चाहिए? चैंटिंग विच मन लगाने लई डेली पास्ट टाइम्स जरूर पढ़ने चाहिए, लीलावां जरूर पढ़नी चाहिए, भावें असी चैतन्य लीला पढ़िए या असी कृष्ण लीला पढ़िए, जरूर पढ़नी चाहिए डेली। एटलीस्ट 15-20 मिनट ते किथे नहीं गए। श्री प्रभुपाद ने तो सिस्टम बनाया ही है साडी संस्था कि असी रोज राती सोने तो पहले कम से कम आधा घंटा ते कृष्णा बुक पढ़िए ही पढ़िए। अगर असी नहीं पढ़ांगे तो फिर ऐसे भगवान जो असी चैंटिंग करने फिर मन नहीं लगता, क्योंकि असी केवल सिद्धांत ते चलो सुनने होंदे है, लेकिन खुद कुछ रैलिश भी तो करना होंदा ना। भगवान दा रूप गुण लीला इत्यादि उन्हां नूं रैलिश वो ते हृदय विच प्रकट होणगे जदों होणगे। नाम तो जदों रूप गुण लीला धाम इत्यादि प्रकट जदों होएगा उस तो पहले साडी अपनी भी तो तैयारी होनी चाहिए। जदों सानू पता होएगा कि रूप गुण लीला भी कुछ होंदा है तां ही ते प्रकट होएगा हृदय च। जिस तरह कहंदे ने कि दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। गुरु पूजा जो ਅਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਇਸਕॉन ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਵਾ ਨਾ ਕਿ ਦਿव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे कि जो दिव्य ज्ञान है वो हृदय प्रकाशित हो जाता है गुरु की कृपा नाल। लेकिन दिव्य ज्ञान लवांगे तो प्रकाशित होएगा अगर ਅਸੀਂ प्रभुपाद ਦੇ द्वारा लिखी गई पुस्तकां पढ़ांगे ही नहीं ते हृदय ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ अर्थ रिवील किस तरह आएगा, प्रकट किस तरह आएगा? बिना पढ़े थोड़ी ना हो जाएगा। कोई असी शुद्ध असी कोई नित्य सिद्ध जीव थोड़ी ना आ गया जो भगवान के धाम तो आए हैं ते सानू कुछ करने की लोड़ नहीं है। बस धन्ना जाट दी वक्कन झाड़ू मारी है ते सारा ज्ञान हृदय च प्रकट हो जाए। वैसे तो यह भी नहीं पता कि धन्ना जाट कोई फिक्शियस है ना, मतलब एक काल्पनिक कैरेक्टर सी या कुछ मतलब हगा भी सी कि नहीं, यह भी पक्का नहीं पता। क्योंकि साडे आचार्य ने, पूर्ववर्ती आचार्य ने, गौड़ी वैष्णव आचार्य ने कोई कोट नहीं किया, किसी भी वैष्णव संप्रदाय आचार्य ने उदा दे बारे कोई डिस्कस नहीं किया। ईवन जो साडे रीसेंट आचार्य सी भक्तियान सरसी ठाकुर ते भक्तियों ठाकुर है ना और गौड़ बाबा जी, इन्होंने भी कभी चर्चा नहीं की धन्ना जाट की। ते पॉइंट है कि अगर असी सदैव खुश रहना चाहते हैं, बल्ले बल्ले करना चाहते हैं क्योंकि असी पंजाबी ते बल्ले बल्ले ही करते हैं। अगर असी सदैव खुश रहना चाहते हैं तो ਉਹਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਮਝੀਏ। ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਸਮਝੀਏ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੀਏ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਸੀ ਜੋ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। भगवान ने साडे नाल या ਅਸੀਂ कहने कि यार उन्हें बेचारे ने किसी का की बिगाड़े सी, इन्ना शरीफ इंसान हैगा, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ दुख क्यों आ रहा है? ਭਰਾ जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ पता ਉਹਨੇ ਕੀ कर ਦਿੱਤਾ ਸੀ पिछली लाइफ ਵਿੱਚ, ਕੀ करके आया ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ पता? ਅਸੀਂ ਤੇ बस ਇਸ लाइफ ਦਾ देखने ਆ। भगवान ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ पता कि ਅਸੀਂ पिछले जन्म ਵਿੱਚ ਕੀ करके आए हाँ। और फिर जो माया आ गई है, माया सानू 3 गुना नाल रजोगुण सतोगुण रजोगुण ते तमोगुण इस 3 रस्सियां नाल सानू नचांदी है। भगवत गीता च फोटो होगी है ना जिहदे च पपेट्स
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਨਚਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਬੱਲੇ ਦੀ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਬੱਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਠਪੁਤਲੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਉੱਤੇ ਬੱਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਚਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੋਈ ਭਗਵਾਨ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਰਹੀਏ, ਸदैव ਖੁਸ਼ ਰਹੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਸदैव ਖੁਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹੀਏ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਸਿੰਸੀਅਰਲੀ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਫੋਟੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਤੋਗੁਣ, ਰਜੋਗੁਣ, ਤਮੋਗੁਣ ਤਿੰਨ ਹੈ ਨਾ ਰੱਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਟੋ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤਿੰਨੋਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਦੀ ਵੀ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਕੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਕੜੀ ਜਾਲਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਜਾਲੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਥੋੜੀ ਨਾ ਫਸਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਹੀ ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਮਾਇਆ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਸਤੋਗੁਣ, ਰਜੋਗੁਣ, ਤਮੋਗੁਣ ਰੂਪੀ ਤਿੰਨ ਰੱਸੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਫਸਦੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਭਗਵਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ, ਬੱਧ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸਹੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰਨ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੱਲੀ ਹੈ ਇਸਕੌਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਨਾਗਤ ਭਗਤ ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਈਏ ਇਸਕੌਨ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭੂਪਾਦ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਸਿਧਾਂਤ सरस्वती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर और नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद पंडित, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्रीनिवासाचार्य, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, भावें ਅਸੀਂ रूप गोस्वामी ਦੇ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸ਼ਿष्य ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਨਾਲ ਸਿੰਸੀਅਰਲੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਲਾਈਟਲੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਵੈਸ਼ਨਵ ਸੰਘ, ਸਾਧੂ ਸੰਘ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਟਲੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਵੈਸ਼ਨਵ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲਾਈਟਲੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੰਜੂਸ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਦਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕੰਜੂਸ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਧਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। बहु जन्म जदि करे श्रवण कीर्तन, तबु ना पाए कृष्ण प्रेम धन। कृष्णदास कविराज गोस्वामी की कह रहे चैतन्य चरितामृत कि ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕਰੋੜੋਂ ਜਨਮਾਂ ਤਿੱਕਨ ਹੀ श्रवण कीर्तन क्यों ना करते रहिए, भगवान ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੀਏ और नाम ਲੈਂਦੇ ਰਹੀਏ, तबु ना पाए कृष्ण प्रेम धन, ਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੰਜੂਸ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੰਜੂਸ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਕੰਜੂਸ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਔਰ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ WhatsApp ਔਰ Facebook ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਡੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਚ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ? ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਤੀ ਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੇ ਪਏ, ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਕਿੱਥੇ ਗੜਬੜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਅਗਰ ਗੜਬੜ ਹੈਗੀ ਤੇ ਜਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਸਾਡਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਵਾਇਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀ, ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਇੰਝ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ,
ਅਸੀਂ ਉਲਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਧੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਭਗਤੀ ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇਗਾ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਾਂ ਹੀ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗਿਣਵਾਓ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ ਦਿਖ ਜਾਣ, ਉਹ ਸदैव ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ। ਬਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਈ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫॉर एग्जांपल ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ फॉर एग्जांपल ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ, फॉर एग्जांपल ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਕਿ राकेश, और मैं कह देता राकेश जी, राकेश दी कहते पिता जी बीमार हो गए, फॉर एग्जांपल राकेश XYZ जो भी है, ਉਹਦੇ पिता जी बीमार हो गए, तो मैं कहांगा कि अच्छा पिता जी बीमार हो गए है, तो अपना चैंटिंग करता है बहुत अच्छी तरह। राकेश नाम का लड़का काफी चैंटिंग करता है और काफी रिनाउंस्ड टाइप भी है, रिनाउंस्ड मतलब काफी विरागी बंदा भी है, ब्रह्मचारी बनन दी एलिजिबल है। मैं उन्होंने कहदा कि चलो ठीक है राकेश, तू इंज कर कि तू वृंदावन चलना है, ਅਸੀਂ वृंदावन जा रहे हैं ट्रिप ਤੇ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ नहीं नहीं मेरे ਤੇ पिताजी ਦੀ मैं ਤੇ जाना ही चाहना, लेकिन पिताजी ਦੀ मेरी तबीयत खराब है, ਤੇ मैं ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ अच्छा चलो ठीक है पिताजी ਦੀ तबीयत खराब है, ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਜ ਕਰ ਕਿ पिताजी ਦੀ तबीयत खराब है ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਰੋੜੋਂ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜੋਂ पिताजी ਹੋਏ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪਿਓ ਹੋਏ ਆ, ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਦਫਨਾਨ ਚਲੇ ਜਾਈ। ਤੇ ਉਹ ਰਾਕੇਸ਼ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਅਰੇ ਵਾਹ ਕੀ ਵਿਰਾਗੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੋ ਭਗਤਾਂ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਰਾਗੀ ਮੂਡ ਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਹਾਇਰ ਟੈਸਟ ਆਏਗਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਰਾਕੇਸ਼ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰ, राकेश तू बकवास आदमी है, तू कुत्ता है, तू कमीना है। राकेश कहेगा है ऐ की कहंदे पए हो, मैं तुहाडे लिए अपना जीवन समर्पित कर दिता है ते तुसी मैनूं गालां कड्डदे पए हो, मैं ते फुल टाइम मान गया हुण, तुसी ते बकवास सुन तक गए हो। समझ रहे हो पॉइंट, समझ रहे हो? जदों एक्चुअली असी अपने आप नाल बहुत ज्यादा आसक्त हैगे हाँ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਉਲਟਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਦਾ ਵੈ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਿਲਾਸਫੀ ਪਤਾ ਵੈ ਕਿ ਸਭ ਕਰੋੜੋਂ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜੋਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੋਏ ਐ, ਐ ਵੈ ਉਹ ਵੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਰਾਸਕਤ ਹੋਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਆਸਕਤ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰੇਗਾ 10 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 50 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 1000 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਹਿਨ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਸਮਝੋ ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਮਹਾਨ ਭਗਤ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟੈਸਟ ਹੋਣਗੇ, मतलब ਅਸੀਂ सुनने ਦੇ ਆ कि भक्ति सिद्धांत की भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जो शिष्य थे जो सुंदरानंद विद्या विनोद ਤੇ अनंत वासुदेव, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਸਿद्धांत सरस्वती ठाकुर ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੀ काफी, उन्होंने किताबा पब्लिश करनी सी, वो सारी गंगा जी सुट दी थी, है ना, इंज किया। और गोपाल भट्ट गोस्वामी है ना, साडी संप्रदाय जो मेन आचार्य जो रहे अषड गोस्वामी विचों, गोपाल भट्ट गोस्वामी दे एक शिष्य सी हरिवंश ब्रजवासी, हित हरिवंश जो मंदिर हैगा वै बांके बिहारी मंदिर दे नाल थोड़ा अगे जाके हैगा बिंद्रावन विच, अगर कोई जांदा वै ते उत्थे ਅਸੀਂ देखने आ कि वो जो मंदिर है वो हरिवंश जी का है, राधा वल्लभ मंदिर, ते हरिवंश जो सी वो गोपाल भट्ट गोस्वामी दे शिष्य सी। हाँ, राधा वल्लभ मंदिर वो गोपाल भट्ट गोस्वामी दे शिष्य सी और गोपाल भट्ट गोस्वामी ने उन्होंने रिजेक्ट कर दिता।
क्यों किता सी, ਇਹਦਾ वर्णन आंदा वै प्रेम विलास जो बुक जानवा माता दी जो जानवा माता जो नित्यानंद प्रभु दी जो शक्ति सी, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ शिष्य सी नित्यानंद दास, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ किताब विच प्रेम विलास नामक किताब विच लिखिया होया है कि उन्होंने रिजेक्ट क्यों कर दिता सी, क्योंकि गोपाल भट्ट गोस्वामी ने उन्होंने कहा सी कि अज एकादशी तिथि है, अज एकादशी है ते अज तुसी है ते ओ की करदा सी जो हरिवंश सी, ओ पान दा प्रसाद खा रहा सी, राधा रानी दा पान दा प्रसाद, और पान खा रहा सी ते गोपाल भट्ट गोस्वामी ने मना किया। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने कहा कि पान नहीं खाना चाहिए, आज तो एकादशी है, लेकिन वो मनिया नहीं। उन्हें कहा नहीं उन्हें कहा ठीक है मैं नहीं खावांगा, और फिर चला गया, और फिर जाते जाते फिर पान खाई गया, और फिर उन्हें कहा ठीक है मैं अगो तो नहीं खावांगा, और फिर अगली एकादशी विच फिर पान खांदा आया आ गया गोपाल भट्ट गोस्वामी के सामने, और गोपाल भट्ट गोस्वामी ने क्या किया, तू फिर अज पान खा रहा, पान तो नहीं खाना चाहिए एकादशी विच, साडे किसी भी वैष्णव संप्रदाय का रूल नहीं है। तो उन्हें कहा कि नहीं मैं ते पान खावांगा, क्योंकि मैं ते राधिका का प्रसाद है ते श्रीमती राधा रानी का प्रसाद है, तुसी प्रसाद खान की मना कर रहे हो। एकादशी की भी जो बाप हैगी है उन्हों का प्रसाद खान की मना कर रहे हो। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने कहा भाई शास्त्रां विच लिखा है कि एकादशी विच एहो जिहा प्रसाद भी नहीं खाना चाहिए, अगले दिन खाना चाहिए रख के, लेकिन उन्हें डिसओबीडियंस की, अनादर किया और अपने मन नाल इंज चलिया। और फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी ने कहा कि नहीं अगर तू गुरु परंपरा का अगर आदेश ही पता नहीं कर रहा तो फिर कुछ नहीं कर सकता। उन्हें कहा नहीं मैं तो श्रीमती राधा रानी नाल बहुत अटैच्ड हाँ, मैं तो खावांगा। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी मैं तो रिजेक्ट करना तू जा। और फिर जो है जो सी हरिवंश ए फिर चला गया जंगल में, चला गया और उत्थे जाके इन्हें जंगल में जाके राधा वल्लभ की डिटीज एस्टैब्लिश की, और अपने दो बेटे सी उन्होंने वो सेवा विच लगा दिता, दो बेटे और दो शिष्य भी सी उन्होंने सेवा ही लगा दिता, और फिर जंगल चला गया। और जंगल विच रस्ते विच इन्हू डाकू मिले, हरिवंश जो हित हरिवंश संप्रदाय जो आजकल शुरू हो गया है, हरिवंश नू डाकू मिले, और डाकुआ ने गला कट के हरिवंश दा नदी विच सुट देता, यमुना जी विच गला कट के सुट देता, पूरा तलवार ना गला ही कट देता। और जो गला कट के सुटिया यमुना जी विच ते वो गला कटिया होया गला भी बोलदा पिया सी राधा 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 बोलदा पिया सी। और वो कटिया होया गला तैरदा होया अगे जाके गोपाल भट्ट गोस्वामी नहांदे पए सी यमुना जी विच, और उन्हां दे पांव दे नाल उन्हां दी टंग नाल जाके टकराया। और जो टकराया ते गोपाल भट्ट गोस्वामी दे जो बिल्कुल कोल ही आ गया, ते गोपाल भट्ट गोस्वामी नहांदे पए सी, ते उन्होंने कहा आवाज कित्थों आ रही है राधा राधा, ते देखिया ते ओहदा गला कटिया होया उन्हां दे पैरां दे कोलों। और जो हरिवंशी वो माफी मंगदा पिया सी कि मैनू माफ कर दिओ, मैनू माफ कर दिओ, मैनू माफ कर दिओ, मैं बहुत बड़ा अपराध कर दिता तुहाडे, इस कारण नाल मैं मेरा यह हाल हो गया। ते फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी ने की किया, गोपाल भट्ट गोस्वामी नू माफ करना ही पिया, जदों इन्नी बुरी हालत हो गई ओहदी ते माफ करना ही पैना सी। और माफी मंगदा पिया ते माफ ते वैष्णव ते बिना माफी मंगे ही वैष्णव माफ कर देते हैं, लेकिन अगर अपने प्रति कोई अपराध होया है, लेकिन ऐ ते गुरु परंपरा और शास्त्रां का ही उल्लंघन करता पिया सी, इसलिए उन्होंने रिजेक्ट किया। लेकिन जो फिर उन्होंने माफी मांगी तो माफ कर दिता, लेकिन उन्हें अपनी ड्यूटी से पहले खुद एस्टैब्लिश कर ही ली सी राधा वल्लभ जी की, और अपने बेटियां नू ते वो कह के नहीं गया सी ना अपने शिष्यां नू कि मैं गोपाल भट्ट गोस्वामी को माफी मंगन जा रहे हैं या माफी मांग ली है, क्योंकि वो तो अपना डाकुआ ने जो गला कट दिता ता माफी मंगी। और फिर माफी मांगन दे बाद ओदे बाद ते जाके मर गया है, ते गला भी खत्म कटिया है, फिर ते खत्म हो गया। ते ऐसी ओदा जो संप्रदाय सी वो अलग ही शुरू हो गया। तो मैं पॉइंट क्यों कह रहे हैं, मैं पॉइंट ऐसे कह रहे हैं कि पॉइंट मैं क्यों एग्जांपल कि असी अगर सदैव खुश रहना चाहते हैं तो सानू प्रत्येक परिस्थिति विच सानू सुख विच ते असी खुश रहने ही हाँ, लेकिन दुख विच भी सानू खुश रहना है। वो तां ही रह पावांगे अगर असी हर क्षण
ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸ ਰਹੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਾਲਣ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਦਿव्य ਗਿਆਨ ਹਿਰਦੇ ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਏਗਾ। ਦਿव्य ਗਿਆਨ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਦਿव्य ਗਿਆਨ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੀ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਹੀ ਨਾਲ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਿੰਸੀਅਰ ਭਗਤ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਸਹੀ ਨਾਲ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਲਟਾ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਗਿਣਾਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਦੋਸ਼ ਗਿਣਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੈਰਾਗਯ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਵੈਰਾਗਯ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲੀ ਕੱਢੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੱਢੇ। ਸ਼ਿਵਾਨੰਦ ਸੈਨ ਨੂੰ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਸੀ ਖਿੱਚ ਕੇ, ਚੈਤन्य चरितमृत ਚ ਆਂਦਾ ਨਾ ਵਰਣਨ। ਔਰ ਸ਼ਿਵਾਨੰਦ ਸੈਨ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਤਾਰਥ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਤਾਰਥ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੇ ਉਹ ਕਥਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਿਵਾਨੰਦ ਸੈਨ ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਤਾਰਥ ਸਮਝਦੇ। ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਲੱਤ ਮਾਰਨ ਤੇ ਅਗਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਤਾਰਥ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਤਿਤ ਜੀਵ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਲੱਤ ਮਾਰਨਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਰ ਦੇ ਢੋਲ ਸੁਹਾਵਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਦੂਰੋਂ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਗਤੀ ਵਿਨੋਦ ਠਾਕੁਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੀ ਲੈਵਲ ਹੈ ਭਗਤੀ। ਐਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ ਲੈਵਲ ਹੈ ਭਗਤੀ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਜ਼ੀਰੋ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਭਗਤ ਵੀ ਬਣ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਰਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਭਗਤ ਇਹੋ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵੈਸ਼ਨਵ ਭਜਨ ਹੈਗੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਰ ਤੇ ਇਹੋ ਹੋਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਅਗਰ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਗਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਦੀ ਔਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਕਮੀਨਾ। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसारे। पतित पावन हेतु तब अवतार, मौसम पतित प्रभु ना पाइबे आर। यही ते पॉइंट है कि अस्सी ते हाँ आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली। अस्सी ते कंगाल है, साडे विच कोई भगती नहीं हैगी और अस्सी पतित हैगे हां। पतित पावन हेतु तब अवतार, मौसम पतित प्रभु ना पाई बिहार। भगवान मैं ते बहुत पतित हैगा हां, ते अगर तुसी मैनू मेरे वक्कन दे पतित दोगे तां तुहाडा जो नाम है पतित पावन वो सार्थक होएगा। सुख विच ते भगवान दी कृपा सानू दिखदी हो है, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਵੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਂਡਵ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਖੀ ਸੀ, ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੱਕ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੋ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਸੀ ਪਾਂਡਵਾਂ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਹੋਣ ਔਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੁੱਕੀਏ ਔਰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਦਮੀ ਹੋ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਹੈਲਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਦੁਰਯੋਧਨ ਔਰ ਕੌਰਵਾਂ ਦਾ ਗਲਾ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਰਾਜੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦਿਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਾਦੇ ਭਗਵਾਨ ਹੋ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ। ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਆਦਮੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਗੰਦੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੰਦੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੰਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਲਯੁਗ ਦੇ, ਚਾਲਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਸਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੈਤन्य ਮਹਾਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੰਪਰਦਾਇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਾਈ ਮਲਾਈ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਿੱਤੀ ਸੀ, ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਫਿਰ ਮਹਾਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਸੀਅਰਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ ਮਹਾਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਜੋ ਫਿਲਾਸਫੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਬੈਸਟ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਬੈਸਟ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਚੈਤन्य ਮਹਾਪ੍ਰਭੂ ਨੇ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭੂਪਾਦ ਵਕਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭੂਪਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਭਗਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਗੁਰੂ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਬੈਸਟ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਐਸੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੈਸਟ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੈਸਟ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ, ਬੈਸਟ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣੇ ਆ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ ਰਵਾਂਗੇ, ਸਦਾ ਖੁਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹੀਏ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਵਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਸ਼ਰਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯਦ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਸੰਤੀ ਨ ਸੰਤੀ ਯਦ ਉਪੇક્ષया द्रव्यम कर्म च कालश्च। श्रीमद् भागवतम ਵਿੱਚ ਆਈ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੈ। श्रीमद् भागवतम ਦੇ 10ਵੇਂ ਸਕੰਦ ਦੇ 14ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦਾ 8ਵਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਇਹੋ ਹੈ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੁਝ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣੇ ਹੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਿੱਛੇ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਸਾਡੇ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮੈਸੇਜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਇਸ परिस्थिति ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਡਾਲ ਕੇ ਇਸ परिस्थिति ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਿੱਖਦਾ ਵੈ, शिष्य ਨੂੰ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਿੱਖ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਿੱਖਦਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ परिस्थिति ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਸੇਜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜੋ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰਵ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਅਪ੍ਰਾਰਬਧ ਕਰਮ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਗਰ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਇਸ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਜੋ ਭਗਤ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਭਗਵਾਨ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਝੂਠੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫॉर एग्जांपल ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੀ ਕਮੈਂਟਰੀ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਹੈ
ਕਿ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾਮ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੋ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਜੋ ਫਾਈਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜੋ ਸਿਨਫੁਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਫਾਈਲ ਚਿਤਰਗੁਪਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਈਮੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ। ਔਰ ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉਹੀਓ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਕਰਮ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੁਖਾਲਿਅਮ ਅਸ਼ਾਸ਼ਵਤਮ ਹੈਗਾ ਵੈ। ਐਸੇ ਭਗਵਾਨ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਜੋ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਗਤ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਨਹੀਂ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਉਹ ਠਗਤ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਖੰਡ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਪਿਓਰ ਡਿਵੋਟੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਪਿਓਰ ਡਿਵੋਟੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈ। ਕੇਵਲ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂਪਾਦ ਦੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੈਚ ਵੀ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂਪਾਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜੋ ਵੀ, केवल वंडी ना जाओ। संसार ਵਿੱਚ बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने का शौक तो सबको होता ही है, लेकिन उन बुक्स को पढ़न ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੜਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਮਾਈਂਡ ਸਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਜਦਾ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਾਗਲ ਹੁੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਬਸ ਹੁਣ ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਬੋਲਦਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁੱਖ ਆਉਣ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ, ਲੇਕਿਨ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂਪਾਦ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕੇਵਲ ਉਂਗਲੀ ਕਟਵਾ ਦਿੰਦੇ। ਕਟਣੀ ਹੋਏਗੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਬਾਂਹ, लेकिन भगवान केवल एक उंगली कटवा दे। प्रारब्ध कर्मां नूं घट करके दिंदे आ साडे, और क्योंकि ताकि साडी सेवा ना रुके, लेकिन देंदे भी है जरूर ताकि सानू यह भी याद रहे कि संसार रहन दी जगह नहीं हैगी, इत्थों निकलना है। कोई कहन दी गल्लां नहीं हैगियां, कोई किताबी गल्लां नहीं है, सचमुच दी गल है। अस्सी यह शरीर नहीं हगे। ਪ੍ਰਭੂਪਾਦ ਜੀ ਇਹੋ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਫੋਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਦਿਸ ਬੋਡੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਆਏਗਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ, ਜੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਜੋ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਰਵਣਮ ਕੀਰਤਨਮ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸਮਰਨਮ, श्रवण और कीर्तनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। जब इस प्रोसेस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਨਾਲ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਚ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹੀਏ। ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ। ਬੱਚਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ, ਤੇ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਨਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਰਨ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਅਤੇ ਪਾਪਾ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣੀ। ਉਂਝ ਹੀ ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਭਗਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਿਡ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਹੈਗਾ ਵਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈ ਹਰ ਸ਼ਰਨ। ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਸਟ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਸਟ ਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਂਝ ਹੀ ਜੋ ਇੱਕ ਪਿਓਰ ਡਿਵੋਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਬੈਸਟ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਰਕਸ਼ੀ ਸ਼ੈਤੀ ਇਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੋ, ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਦਾ ਲਕਸ਼ਣ ਹੀ ਹੈ। 6 ਲਕਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਲਕਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਕਸ਼ਣ ਹੀ ਹੈ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਦਾ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਇੱਕ ਪਿਓਰ ਡਿਵੋਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਮੇਰੀ ਅਵਸ਼ਯ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਵਿੱਚ 9ਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਦੇ 22ਵੇਂ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਯੋਗ ਸ਼ਿਵ ਮਹਾਮਯ, ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੈ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਭਗਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਭਗਵਾਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਜੋ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਥ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੀਏ ਔਰ ਫੇਥ ਕਰਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਰਕਸ਼ੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਗੀ ਭਗਵਾਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਵਾਂਗੇ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਕਾਹਦੀ ਲੈ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹੀਏ, ਇੰਝ ਹੀ ਰਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਕਰਨਗੇ ਬੈਸਟ ਕਰ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਸਭ ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈ। ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸਿੰਸੀਅਰਲੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 2 ਮਾਲਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਅਗਰ ਕੋਈ 2 ਮਾਲਾ ਵੀ ਸਿੰਸੀਅਰਲੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਹਦੀ ਫਾਈਲ ਜੋ चित्रगुप्त है वो इमीडिएटली भगवान वैकुंठ भेज देंगे भगवान विष्णु को, और फिर भगवान देखते हैं कि इन्हू कितना सुख देना है ते कितना दुख देना है ना, क्योंकि भगवान नू पता ना कि ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹਿਤਕਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਹਿਤਕਾਰੀ नहीं है। भगवान बहुत सोच समझ के चलते हैं। भगवान कोई देवी देवता ਦੇ ਵਕਨ नहीं है कि कोई कुछ भी मंगे तो ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, नहीं। भगवान हमेशा भगवान ਸਾਡੇ माता पिता है, कृष्ण भगवान। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। और तीजा एग्जाम्पल हैगा वै कि सदा खुश किद्दां रहिए। जिस तीजा एग्जाम्पल है कि जिस तरह दिवाली होंदी है, दिवाली विच की होंदा है कि जो पंजाबी लोग होंदे है खासकर वो 10,000 वाली लड़ी फोड़दे है ना, वो क्रैकर्स 10,000 वाली लड़ी विछांदे अपनी पूरी गली विच। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੋਇਡਾ ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜੋ ਗਲੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਅੰਕਲ ਸੀ, ਉਹ 10,000 वाली लड़ी लियाते, पूरा वो 500-600 मीटर तिक्कन बिछाते थे आराम नाल लंबी करके, और फिर 5 मिनट विच वो खत्म हो जाती या 10 मिनट विच मैक्सिमम। तो वो जो सुख मिलता है पटाके फटन ते, वो सुख की है, वो सुख असली सुख नहीं है, क्योंकि वो सुख की जो शुरुआत हैगी है उत्तेजना तो। ये जिस तरह डीजेस होंदे है पार्टीज विच, डीजेस विच जो सुख होंदा है वो किस तरह मिलता है, वो सुख जो होंदा है वो उत्तेजना तो मिलता। लेकिन जो पटाके वजने बंद हो जाते हैं ਉਹਦੇ बाद जो सुख अनुभव होंदा है, जिस तरह 10,000 वाली लड़ी खत्म हो गई, फिर है ना, जो पहले शुरू में बजती है तां ते काफी मजा आता है, लेकिन जो कंटिन्यूस बजती रहती है फिर जो खरीद के लिया है और जो बजाता है उदा ही उल्टा सर दर्द हो जाता है, यार ओहो कदों बंद होएगी। और जो पूरी बंद होती है फिर एकदम शांति मिलती है, फिर कहता फिर सारे गली वाले भी आराम नाल शुक्र करते हैं, शुक्र है यार बंद होएगी। ते एक ते सुख मिलता है उत्तेजना तो जो शुरू विच मिलता है पटाके फटन दे टाइम। दूजा सुख लास्ट विच मिलिया, सुख शांति दे द्वारा, जो लास्ट विच जो शांति जो बची पटाके फटन दे बाद जो शांति जो मिली ओदे द्वारा जो सुख मिलता है वो असली सुख है। वो सुख नहीं है जो उत्तेजना तो प्रकट होता है, डीजे वाला सुख या पटाके फटन वाला, ए फालतू के सुख है। तां ही ते भगवत गीता दे दूसरे अध्याय दे 66th श्लोक विच भगवान कह रहे हैं कि अशांतस्य कुतः सुखम, कि जो अशांत है वो उन्हें सुख मिल ही किस तरह सकता है ना। वो की श्लोक है, नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयतः शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जो भगवान नाल कनेक्टेड नहीं हैगा उन्होंने दिव्य बुद्धि नहीं मिल सकती। और जो एक दिव्य बुद्धि नहीं मिलेगी तो मन कित्थों रुकेगा, और जो मन ही नहीं रुकेगा तो उन्होंने सुख कित्थों मिल सकता है, शांति नहीं मिल सकती। और जो शांति नहीं मिल सकती तो सुख कित्थों मिलेगा।
शांति तो ही असली सुख मिलता है। उत्तेजना तो पटाकियां नाल कोई सुख नहीं मिलता। पटाकियां नाल जो ਅਸੀਂ आकर्षित होने आ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਚਕਾਚੌਂਧ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਕਾਚੌਂਧ ਰੂਪੀ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੁਖੀ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੁਲੇਟ ਰੂਪੀ ਪਟਾਕਿਆਂ ਲੈ ਆਨੇ ਆ, ਪਟ 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 ਪਟ। ਫਿਰ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਰੂਪੀ ਪਟਾਕਾ ਲੈ ਆਨੇ ਆ। ਬਸ ਇਹੀਓ ਪਟਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਫਿਰ ਪਾਗਲ ਹੋ ਕੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਲਟਕਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗੋਆ ਦੇ ਕਪਲ ਨੇ ਲਟਕਾ। सब अल्टीमेटली देखा है तो सब टाइम वेस्ट है। सानू इस टाइम वेस्ट दे विच नहीं पैना चाहिए और असली सुख दे पिछे सानू जाना चाहिए। असली सुख किस तरह मिलता है? असली सुख मिलता है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। सही नाल चैंटिंग करांगे ते चैंटिंग दे द्वारा ही सारा सुख प्रकट हो जाएगा हृदय विच। की है श्लोक है ना, आंदा है कि कृष्ण नाम महामंत्र एही ते स्वभाव, जेई जपे तार कृष्ण उपजाए भाव। कि अगर कोई कृष्ण नाम महामंत्र सही नाल करेगा ते भगवान कृष्ण दे इस महामंत्र का स्वभाव है कि उहदे हृदय विच भगवान कृष्ण दे प्रति सच्ची भगती प्रकट हो जाएगी। लेकिन ਉਹਦੇ ਲਈ टाइम लगता है। ऐ नहीं कि तुसी नाम लेना शुरू किया और ਤੁਹਾਡੇ आंसू आने शुरू हो गए ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ मैं ਹੁਣ शुद्ध भगत बन गया। नहीं, शुरू ਵਿੱਚ हो सकता है 1-2 साल आंसू आन, लेकिन अगर ਤੁਹਾਨੂੰ 10 15 20 साल ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ हरे कृष्ण महामंत्र ਦਾ ਜਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 15 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਭਗਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਲਾਓਗੇ ਸ਼ੁੱਧ ਭਗਤ। ਅਗਰ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਣਾ आ रहा है फिर तो तुसी शुद्ध भगत। लेकिन अगर शुरू के 1-2 साल रोना आ रहा है और फिर अगले 10 साल तक 15 साल तक ना पूरी नदियां सुखियां हुई हैं ते फिर ਇਹਦਾ मतलब शुद्ध भगत ਅਸੀਂ दूर दूर तक नहीं ਹੈਗੇ। और अगर ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਲਾਈਟਲੀ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਹਿਜੀਆ। ਸਾਨੂੰ राधे राधे करते हुए वृंदावन ਵਿੱਚ राधे राधे बोलो तो वृंदावन में डोल दो, वो फिलॉसफी नहीं अपनानी। सानू यह फिलॉसफी अपनानी है कि कृष्ण कृष्ण बोलो और हरे कृष्ण महामंत्र लो। हरे कृष्ण महामंत्र का सानू जप करना है जो महाप्रभु ने सानू देता। अपने स्पेकुलेटेड चीज़ां सानू करना, ਉਹਦੇ ਨਾਲ टाइम वेस्ट होएगा और ਅਸੀਂ कभी भी खुश नहीं रह सकते। बस यह पॉइंट है। इसलिए श्री प्रभुपाद ने भी कहा कि चैंट एंड बी हैप्पी। जप करोगे ता ही खुश रहोगे, जप सही नाल नहीं करोगे ते दुखी ही रहोगे। पॉइंट है बस ए आज दा आज दी गल्लां है और निचोड़ है वह गल्लां दा कि सानू अगर खुश रहना है तो दे 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट है वह कि सानू हाँ, पहला पॉइंट है कि सानू हमेशा सोचना चाहिए कि जो दुख भी आ रहे हैं यह भी भगवान की कृपा ही है और उन्होंने कृपा नू अनुभव करने का प्रयास करना चाहिए है। और प्रयास किस तरह करोगे? प्रयास ता ही हो पाएगा अगर असी एक अच्छे साधु संग दे विच भगती करने का प्रयास करांगे। अच्छे वैष्णवां नाल संग करना है, गंदे वैष्णवां दा संग नहीं करना। गंदे वैष्णव भी होंदे है जो दूजियां नाल द्वेष करते हैं या दूजियां नू नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं या दूजियां नू दूजियां दी पैंट खिंचते हैं। निंदा चुगली विच लगे रहते हैं। जो साधु निंदा करते हैं पहला नाम अपराध। और वैष्णव एटिकेट्स नहीं फॉलो करते बिल्कुल, है ना। ਇਹੋ ਜਿਹੇ वैष्णव का संग नहीं करना। सानू अच्छे वैष्णव संग तां भगती दा फल आएगा। तां फिर सानू अनुभव वो अच्छे वैष्णव अनुभव कराएंगे कि दुख विच भी भगवान दी कृपा नू अनुभव किस तरह करें। और फिर सानू समझना चाहिए कि भगवान मेरी अवश्य रक्षा करेंगे प्रत्येक परिस्थिति विच। रक्षी छेती दी विश्वास हो, यह सानू पूर्ण विश्वास दे नाल चलना चाहिए। घबराना नहीं चाहिए। भावें साडे मन विच भगती करते हुए साडे मन विच कदी कदी बहुत गंदे थॉट्स भी आएंगे, लेकिन वो थॉट्स के द्वारा घबराना नहीं चाहिए। जिस तरह थॉट्स आए हैं उंज चले भी जाएंगे। अगर तुसी उहदे नाल विचलित हो गए, वो थॉट्स नू अगर तुसी एंटरटेन कर लिया ते फिर वो थॉट्स तुहानू चुक के
ਭਗਤੀ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸੁੱਟਣਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਸੀਅਰਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਮੇਰੀ ਬਖਸ਼ੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਤੀਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨਿਚੋੜ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸ਼ਾਂਤस्य ਕੁਤः ਸੁਖਮ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਸੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਜਣਾ ਹੈ। ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਡੀਜੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਫ ਜਾਂ ਪਟਾਕਿਆਂ ਵਾਲੀ ਲਾਈਫ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਬੁਲੇਟ ਵਾਲੀ ਲਾਈਫ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਟਾਕੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਸਭ ਫालतू ਇਲੂਜ਼ਰੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਲੂਜ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਮਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਜਣਾ ਔਰ ਸੁਖ ਮਿਲੇਗਾ ਸਹੀ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਵੈਸ਼ਨਵ ਸੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਭਗਤਿਆਨ ਸਰਸਵਤੀ ਠਾਕੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਗਤਿ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰ, ਔਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਗਤਿ ਵਿੱਚ ਰਹਿ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀਣ ਦਾ, ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ ਨਿਰਰਥਕ ਹੈ। ਬਸ ਹੈ ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼। ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭੁਪਾਦ ਦੀ ਜੈ।